Greetings to you all in the name of Lord and Savior Jesus Christ. దేవుడిచ్చిన మరొక నూతన దినాన్ని బట్టి దేవునికి ఎంతైనా వందనాలు. మనం ప్రార్థన చేసుకొని ఈ దినమున బైబిల్ అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించుకుందాం. Gracious heavenly loving Father, we thank you and we bless you, we adore you, we worship you, we honor you, we exalt you, the name above all names of Father. There is no other name besides thee. Thou art only the true and living God, loving God. Father, we praise thee and we worship thee, for you have been gracious to us. Lord, you have been enduring us all through these days and adding us one more new day in our lives, Father. Lord, we bless your name, Father. We thank thee and we worship thee, Father. All that we are is because of your grace and mercy only, Father. Lord, without you we are nothing, O Father. Lord, because you live, we can face tomorrow, O God, with our whole hearts, with the bottom of our hearts, Father. From the bottom of our hearts, we want to thank you. We want to bless you. We want to worship you. We want to adore you for giving us this wonderful time and adding one more new day. Oh Lord, we are nothing but flesh. We are nothing but while we are in this world. Oh God, unless you lead us and guide us, we cannot understand your word. Unless you anoint us, unless you open our eyes of understanding, unless you prepare our hearts, we cannot understand the mysteries of the word of God. O Lord, have mercy on us. Speak to us this morning time. Prepare our hearts to receive your word. And also, Lord, open our ears, open our hearts to hear and receive your holy word. God, Father, I commit myself to your holy hands, an unworthy vessel. Lord, Father, unprofitable servant, I surrender and submit under the yoke of Christ Jesus. Lead me and guide me and strengthen every one of us this morning. Encourage every one of us and glorify your name. Let this Bible study be blessing to me and to all of us. Oh God, once again, we humble ourselves and we exalt the Father. John the Baptist says, we must decrease, he must increase. O Lord, my God, I must decrease, he must increase. O God, we are nothing. Thou art holy God. Thou art the righteous God. Thou art only the Lord God of this universe. Father, who are we, Lord Father, that you remember us? Lord, have mercy on us and lead us and guide us. Forgive our all iniquities and sins. Speak to us. In Jesus' name we pray. Amen. మనము బైబిల్ గ్రంథాన్ని క్రమ పద్ధతిలో మనం అధ్యయనం చేస్తూ ఉన్నాం. మొదటి రాజుల గ్రంథాన్ని మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. ఇందులో మనము మొదటి 2 భాగాలను పూర్తి చేసుకున్నాం. మొదటి రాజుల గ్రంథము 3 భాగాలుగా విభజించబడింది. సో ఈ యొక్క గ్రంథ ముఖ్య వచనము 11వ అధ్యాయము 11వ వచనం. యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా, నేను నీతో చేసిన నా నిబంధనను కట్టడలను నీవు ఆచరింపకపోవుట వలన నేను కనుగొంచున్నాను. కనుక ఈ రాజ్యము నీకుండకుండా నిశ్చయముగా తీసివేసి నీ దాసునికి ఇచ్చేదను. 3 భాగాలుగా ఈ గ్రంథాన్ని మనం విభజించుకున్నాం. మొట్టమొదటి భాగము సొలొమోను యొక్క వైభవోపేతమైనటువంటి రాజ్యము, దాని కథ. మొదటి 10 అధ్యాయాల్లో ఈ భాగాలను మనం ఈ విషయాలను చూసుకుంటాం. రెండవ భాగము సొలొమోను చేసినటువంటి పాపాలు, వాటి పర్యవసానాలు. సో ఈ భాగాన్ని కూడా మనము 11వ అధ్యాయాన్ని కొంతవరకు చూసుకున్నాం. 3వ భాగము విభజిత రాజ్యము మరియు వారి సంబంధిత రాజుల పరిపాలన. తర్వాత రాజ్యం విడిపోతుంది. దక్షిణ రాజ్యము ఉత్తర రాజ్యంగా విడిపోతుంది. విడిపోయిన తర్వాత ఏ రాజులు ఎలాగూ పరిపాలించారు, వారు దేవుని దృష్టికి ఎలాగ జీవించారు అనే విషయాలు మనం చూసుకుంటాం. సో పోయిన క్లాస్లో మనము ఏం నేర్చుకున్నాము? పోయిన క్లాస్లో సిస్టర్ జెస్సికా మనతో పంచుకున్న రీతిగా సొలొమోన్ లవ్డ్ ది జెంటైల్ ఉమెన్ డీప్లీ దెన్ గాడ్. సో సొలొమోన్ యొక్క జీవితంలో స్త్రీలు కూడా పరస్త్రీలు, ధనము, ఐశ్వర్యము, వ్యామోహము,
తర్వాత పేరు ప్రతిష్టలు కూడా దేవుని యొక్క స్థానాన్ని ఆక్రమించాయి. దేవుని యొక్క స్థానాన్ని ఆక్రమించాయి. He deeply loved the Gentile woman, the money, the glory, the name and fame than God. ఇదే సొలొమోను ఆరంభంలో అద్భుతంగా ఆయన దేవుని ఆరాధించిన వాడుగా ఉన్నాడు, మందిరాన్ని కట్టిన వాడుగా ఉన్నాడు, రాజనగరం నిర్మించిన వాడుగా ఉన్నాడు. అదేవిధంగా అద్భుతమైనటువంటి ప్రార్థన చేసిన వాడుగా ఉన్నాడు, దేవుని దర్శనాన్ని 2 సార్లు పొందుకున్న వాడిగా ఉన్నాడు. బట్ yet Solomon turned away from God, deeply loved the worldly things than God. లోకం గురించి మనం చాలా సార్లు నేర్చుకున్నాం. All that is in this world is the lust of flesh, lust of eyes and the pride of life. So Solomon turned away his heart towards the worldly things, pleasures of this world, the works of the flesh. శరీర ఆశలు, ఈ లోక ఆశల వైపు సొలొమోను వెళ్ళిపోయాడు, ఆకర్షితుడయ్యాడు, బలంగా ఆకర్షితుడైపోయాడు. ధర్మశాస్త్రాన్ని మర్చాడు, తండ్రిని మర్చాడు, తండ్రి చెప్పినటువంటి ఆ యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ను మర్చిపోయాడు. దేవుడు 2 మార్లు హెచ్చరించినా కూడా వాటిని లక్ష్య పెట్టలేదు. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, ఈ విధంగా సొలొమోను దేవుడి నుంచి తొలగిపోయినటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు. అతని భార్యలు అతని హృదయాన్ని తిప్పివేశారని మనం చూసుకున్నాం. ఆ తర్వాత మనము 2 ముఖ్య విషయాలను పోయిన క్లాస్‌లో చూసుకున్నాం. చాలా వివరంగా, చాలా స్పష్టంగా, క్లియర్‌గా మనం చూసుకున్నాం. మొట్టమొదటిది వివాహమును గురించినటువంటి దైవ సూత్రాలు, ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్ మ్యారేజ్ అనేటువంటి విషయాన్ని మనం నేర్చుకున్నాం. రెండవది ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సాంక్టిఫికేషన్ ఆర్ హోలీనెస్, పవిత్రతకు కావలసినటువంటి నియమాలు, పవిత్ర నియమాలు. బైబిల్ గ్రంథంలో నుండి కొన్ని వచనాలను మనం చూసుకొని, భక్తుల జీవితాన్ని చూసుకొని చాలా క్షుణ్ణంగా, డీప్‌గా మనం నేర్చుకున్నాం. సో దీని అర్థం ఏంటంటే, అకార్డింగ్ టు ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, ఎ బిలీవర్ షుడ్ నాట్ మ్యారీ అన్ అన్‌బిలీవర్. A believer should always try to marry a fellow believer, because we are all one body in Christ Jesus. మనం అందరం కూడా యేసుక్రీస్తులో ఒక్క శరీరమై ఉన్నాం. చూడండి, ఎఫెసీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక 4వ అధ్యాయము, ఎఫిషియన్స్ చాప్టర్ 4, ఎఫిషియన్స్ చాప్టర్ 4 4వ అధ్యాయము 1 నుంచి 4 వచనాలు చదువుకుంటాం. 1 నుంచి 5 వచనాలు చదువుకుంటాం. 5, 6. కాబట్టి మీరు సమాధానమును బంధము చేత ఆత్మ కలిగించు ఐక్యమును కాపాడుకొనుట యందు శ్రద్ధ కలిగిన వారై ప్రేమతో ఒకరినొకడు సహించుచు, మీరు పిలువబడిన పిలుపునకు తగినట్టుగా దీర్ఘశాంతముతో కూడిన సంపూర్ణ విజయముతోనూ సాత్వికముతోనూ నడుచుకొనవలెను. ప్రభువును బట్టి ఖైదీనైన నేను మిమ్మల్ని బ్రతిమాలు కొనుచున్నాను. శరీరం ఒక్కటే, ఆత్మయు ఒక్కటే. ఆ ప్రకారమే మీ పిలుపు విషయమై ఒకటై నిరీక్షణ యందుండుటకు పిలువబడితిరి. ప్రభువు ఒక్కడే, విశ్వాసము ఒక్కటే, బాప్తిసము ఒక్కటే, అందరికీ తండ్రి అయిన దేవుడు ఒక్కడే. ఆయన అందరికీ పైగా ఉన్నవాడై అందరిలోనూ వ్యాపించి అందరిలోనూ ఉన్నాడు. సో 6వ వచనం వరకు ఓకే. సో 7వ వచనం కూడా చదవము. అయితే మనలో ప్రతివానికిని క్రీస్తు అనుగ్రహించు వరము ఒక్క పరిమాణము చొప్పున కృప ఇయ్యబడెను. సో హియర్ మనం ఏం చూస్తామంటే, యాక్చువల్గా సందర్భం వేరు. సో ఈవెన్ దెన్
వన్ థింగ్ ఐ అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ ది స్క్రిప్చర్స్. ఈ యొక్క వాక్య భాగములను బట్టి, లేఖన భాగములను బట్టి మనకు అర్థమయ్యేటువంటి విషయం ఏంటంటే, వీఆర్ ఆల్ వన్ ఇన్ క్రైస్ట్ జీసస్. వీఆర్ ఆల్ వన్ ఇన్ క్రైస్ట్ జీసస్ అండ్ వీఆర్ ఆల్ బాప్టైజ్డ్ ఇంటూ వన్ స్పిరిట్. మనం అందరం కూడా ఒకే ఆత్మలో బాప్తిసం పొందాం. మనమందరం కూడా ఒకే నామములో బాప్తిసం పొందాం. తండ్రి ఒక్కడే, ఆత్మయు ఒక్కడే, సో ప్రభువు ఒక్కడే, మన విశ్వాసం ఒకటే, మనం చదివే బైబిల్ ఒకటే. సో దేర్ఫోర్ వీఆర్ ఆల్ వన్ ఇన్ క్రైస్ట్ జీసస్. దో వీ బిలాంగ్ టు డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్. మనం వేరు వేరు బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి వచ్చిన, వేరు వేరు ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన, కులాల నుండి వచ్చిన, మనము దేవునిలో యేసుక్రీస్తు రక్తంలో కడగబడి, యేసుక్రీస్తు నామములో బాప్తిసం పొందిన తర్వాత మనము ఒకే రొట్టెలో పాలుపంపులు పొందుతాం కదా. ఆదివారం బల్ల విరిచేటప్పుడు we all take part in only one bread, one blood of Christ Jesus. రొట్టె ఒక, శరీరం ఒకటే, రక్తం ఒకే రక్తంలో మనం కడగబడ్డాం. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, therefore we are one in Christ Jesus. మనం అందరం కూడా యేసుక్రీస్తులో ఏక శరీరమై ఉన్నాము. ఆ శరీరంలో ఎందరైతే చేర్చబడతారో వారందరూ యేసుక్రీస్తులో సమానమే. కాబట్టి మనము ప్రార్థనాపూర్వకంగా దేవుని చిత్తానుసారంగా మారు మనసు పొందినటువంటి ఒక సహోదరుడిని లేకుంటే సహోదరిని వివాహం చేసుకోవలసినది. Number 1. In this regard, I appreciate some of the brothers whom I know. They stood for the Lord. వారు దేవుని కొరకు నిలబడ్డారు, దేవుని కొరకు సాక్షులుగా ఉన్నారు. ఎన్ని శోధనలు ఎదురైనా, కష్టం ఎదురైనా సంవత్సరాల తరబడి వెయిట్ చేసి దేవుని యొక్క వాక్యానుసారంగా వారు వివాహం చేసుకున్నారు. సో దేవుని నామానికి అలాంటి వారి ద్వారా మహిమ కలుగుతుంది. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, కాబట్టి ఇక్కడ మనము జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే, we should not be unequally yoked with the unbelievers. అవిశ్వాసులతో మనం జోడుగా ఉండకూడదు. రెండవ భాగము ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సాంక్టిఫికేషన్. పరిశుద్ధతకు సంబంధించినటువంటి నియమాలు. అవి మనం చాలా విషయాలు చూసుకున్నాం. మనం పరిశుద్ధులుగా ఉండడానికి పిలువబడ్డాం, అపవిత్రులుగా ఉండడానికి పిలువబడలేదని పౌలు గారు తన అనుభవం ద్వారా ఎలాగ పరిశుద్ధంగా జీవించాడో మనం చూసుకున్నాం. సో ఎందుకు ఇవన్నీ మనం నేర్చుకుంటున్నామంటే, పరస్త్రీలు సొలొమోను దేవుని యొద్ద నుండి దూరం చేశారు. విగ్రహాల వైపు వారు ఆయన మనసును తిప్పివేశారు. కాబట్టి వీ షుడ్ బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్. సో అయితే ఈ 11వ అధ్యాయంలోనే కొన్ని భాగాలను మనం పోయిన క్లాస్లో చూసుకోలేకపోయాం. రెండవ భాగాన్ని దాన్ని మనం ఏదో చూసుకుంటాం. ఆ తర్వాత దేవుడైనటువంటి యెహోవా సొలొమోను చేసిన ఈ పాపమును బట్టి సొలొమోనుకు వ్యతిరేకంగా 3 వ్యక్తులను రేపాడు. 3 వ్యక్తులను లేపాడు. సో అందులో మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఏదోము దేశస్థుడైనటువంటి హదదు. ఏదోము దేశస్థుడైనటువంటి హదదు, ఫోటోగ్రాఫ్లో మీరు చూస్తున్నట్లుగా ఇతని పేరు హదదు. ఇతను ఏదోమీయుడు. ఏదోమీయులు ఏ వంశం వారు? ఎవరి సంతానము? ఏదోమీయులు ఎవరి సంతానము? ఏశావు సంతానం. ఏశావు ఎవరి కుమారుడు? ఏశావు ఎవరి కుమారుడు? ఇస్సాకు. వండర్ఫుల్. ఇస్సాకు యొక్క కుమారుడు. సో ఇస్సాకుకి 2 కుమారులు. పెద్ద కుమారుడు ఏశావు, రెండవ కుమారుడు యాకోబు. సో ఈ యొక్క ఇజ్రాయేలీలేమో యాకోబు సంతానము. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటున్నటువంటి హదదు ఏదోమీయుడు. అయితే దావీదు సైన్యాధిపతి అయినటువంటి యోవాబు యొక్క ఏదోమీయుల మీదకి యుద్ధం వెళ్ళినప్పుడు 6 నెలలు అక్కడ ఉండి ఏదోమీయుల్లో ఉన్నటువంటి పురుషులందరినీ సంహరించారు. ఆ సమయంలో రాజు యొక్క సేవకుల్లో కొందరు తప్పించుకొని ఐగుప్తుకి వెళ్ళిపోయారు. అందులో ఆ పారిపోయినటువంటి వారిలో
తప్పించుకొని పోయినటువంటి వారిలో ఈ హదదు కూడా ఒకడు. ఏదో మీడే, కానీ అక్కడి నుంచి తప్పించుకొని ఐగుప్తుకి వెళ్ళిపోయాడు. సో ఈయన ఒక రాజవంశస్థుడు అని రాయబడి ఉన్నది. అంటే రాజవంశంలో పుట్టినటువంటి వాడు ప్రాణభయం చేత పారిపోయాడు. సో ఈయన అక్కడ ఐగుప్తుకి వెళ్ళినప్పుడు ఐగుప్తు రాజు ఫరో రాజుకు ఈయనకు మంచి అవినాభావ సంబంధం ఏర్పడింది. ఫరో రాజు ఇతను నమ్మి ఇతను తన దగ్గర పెట్టుకున్నాడు. తన దగ్గర పెట్టుకొని ఇతనికి ఒక ఇల్లును, భూమిని, చక్కగా ఉండడానికి మంచి వస్తువులను ఏర్పాటు చేసి అతనికి ఆశ్రయం ఇచ్చాడు. ఆ తర్వాత వారి బంధం ఇంకా బలపడి ఈయన యవనస్తుడిగా ఉండగానే పారిపోయాడు. బాలుడుగా ఉండగానే పారిపోయాడు. వివాహ వయసుకు వచ్చేసరికి తన భార్య అయినటువంటి రాణి సహోదరినిచ్చి హదదుకి వివాహం చేశాడు. ఎవరినిచ్చి చేశాడు? ఫరో రాజు భార్య యొక్క సహోదరినే ఫరో రాజే హదదుకి ఇచ్చి వివాహం చేశారు. ఆ తర్వాత కొన్నాళ్ళు ఉన్నారు. ఉన్న తర్వాత సో ఈ వ్యక్తి ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఇజ్రాయేల్ దేశంలో సొలొమోను చనిపోయాడని తెలిసిందో, ఇప్పుడు అతను ఏమనుకున్నాడంటే దేవుడు ఇతన్ని రేపాడు సొలొమోనుకి వ్యతిరేకంగా. సో ఇతను అక్కడి నుంచి తన దేశానికి తిరిగి వచ్చాడు. ఐగుప్తు నుంచి మరలా ఏదోమి దేశానికి తిరిగి వచ్చాడు. సో 14వ వచనం మనం చదువుకున్నట్లయితే 11వ అధ్యాయము 14వ వచనం. అంటే ఇప్పటికి ఇంకా సొలొమోను చనిపోలేదు. 11వ అధ్యాయము 14వ వచనం. యెహోవా ఎదోమీయుడైన హదదు అను ఒకని సొలొమోనునకు విరోధిగా రేపెను. అతడు ఎదోము దేశపు రాజవంశస్థుడు. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఎవరు ఇతన్ని రేపారు? ఎవరికి విరోధంగా రేపారు? దావీదు ఎదోము దేశము మీద యుద్ధము ఓకే, దేవుడైన యెహోవానే సొలొమోనుకి విరోధిగా హదదును రేపాడు. ప్రియమైనటువంటి దేవుని ఇదేంటి? చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదా. చాలా వినడానికే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదా. ఏ దేవుడైతే సొలొమోను రాజుగా పట్టాభిషేకం చేయించాడో, ప్రవచనం చెప్పించాడో, ఏ దేవుడైతే ఈ సొలొమోను హెచ్చించాడో, అదే రాజు సొలొమోనుకి వ్యతిరేకంగా హదదు అనేటువంటి ఎదోమీయుని రేపుతున్నాడు. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్? దాని అర్థం ఏంటి? దేవుడు న్యాయవంతుడు, దేవుడు నీతిమంతుడు, దేవుడు యథార్థవంతుడు, పాపమును సహించేవాడు కాదు, అతిక్రమములను సహించేవాడు కాదు, అవిధేయతను సహించేవాడు కాదు, కూకటి వేళ్లతో పెరికివేయమని చెప్పినటువంటి వాడు. మనము ధర్మశాస్త్రాన్ని ధ్యానించేటప్పుడు మనకు నిర్గమకాండం కావచ్చు, లేవీకాండం కావచ్చు, సంఖ్యాకాండం కావచ్చు, ఈ 3 గ్రంథాల్లో ఎప్పుడైతే ఇశ్రాయేలీయులు పాపం చేశారో, ఎవరైతే పాపం చేస్తూ వచ్చారో దేవుడు వారిని ఏం చేశాడు? ఇమ్మీడియట్‌గా వారి మీద యాక్షన్ తీసుకుంటూ ఆ సమాజంలో నుండి ఆ పాపం చేసి వారిని కొట్టివేస్తూ వచ్చాడు. ఇజ్రాయేలు సమాజంలో పాపం ఉండడానికి వీల్లేదు. నేను పరిశుద్ధ దేవుడును, ఇజ్రాయేలు సమాజంలో సంచరించు ఉంటాను. కాబట్టి నేను పరిశుద్ధుడిని, సంచరించేటువంటి చోట పాపం ఉండడానికి వీల్లేదని ఎప్పటికప్పుడు పాపం చేసిన ప్రతి వాణ్ణి సమాజంలో నుండి కొట్టివేస్తూ వచ్చాడు దేవుడు. కొట్టివేయమని మోషేకి చెప్పాడు. వారు కూడా అలాగనే చేశారు. మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, హియర్ సొలొమోన్ ఈజ్ నో ఎక్సెప్షన్. సొలొమోను దేవుని యొక్క వాక్యమును ఉల్లంఘించాడు, పాపము చేశాడు, అతిక్రమించాడు, గర్వించాడు, దేవుని మరచాడు, విగ్రహారాధన చేశాడు. సో నేను ఏర్పరచుకున్న నా దాసుడు కదా, నేను ఏర్పరిచిన రాజు కదా అని ఉపేక్షించలేదు. పాపమును దేవుడు ఎప్పుడు ఉపేక్షించడు. మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, దేవుడు ఎప్పుడు కూడా పాపాన్ని ఉపేక్షించడు, ఎప్పుడు కూడా సాఫ్ట్ కార్నర్ చూపించడు. దేవుడు గాడ్ నెవర్ షోస్ మర్సీ ఆన్ సిన్, హి పనిషెస్ ఇట్. మనం కూడా అలాగనే చేయాలి. మన జీవితంలో ఏమైనానో పాప సంబంధమైన మనకు కనబడిన వాటిని వెంటనే కూకటి వేళ్లతో పెరికి వేయాలి. లేకపోయినట్లయితే దేవుని యొక్క శిక్షకు ఫాలో అవుతాం.
దావీదు ఏం చేశాడు? దావీదు పశ్చాత్తాపడ్డాడు, ఆ పాపమును పరిహరించుకున్నాడు, దేవునితో సమాధాన పడ్డాడు. బట్ హియర్ సొలొమోన్ వాస్ నాట్ రిపెంటింగ్. అందుకని ఇతను రేపాడు. సో ఇతను సొలొమోనుకి వ్యతిరేకంగా పనిచేశాడు. ఆ తర్వాత మరొక వ్యక్తిని దేవుడు రేపాడు. అతని పేరు రెజోను. ఇతను శోభా రాజు అయినటువంటి హదదెజరు అనేటువంటి అతని నుంచి పారిపోయాడు. యజమానుడి దగ్గర నుంచి పారిపోయాడు. ఇతను కూడా పారిపోయిన వాడే. శోభా అనే దేశానికి చెందినవాడు. హదదెజరు అనేటువంటి రాజు దగ్గర పనిచేసే ఒక దాసుడు. తన యజమానుడి యొద్ద నుండి అతను పారిపోయి దమస్క్ అనే ప్రాంతంలో ఉన్నాడు. తర్వాత ఈయన కూడా ఇజ్రాయేలు రాజుకు వ్యతిరేకంగా పనిచేశాడు. ఇతను కూడా దేవుడే రేపాడు. ఎందుకంటే సొలొమోను చేసిన పాపమును బట్టి సొలొమోను శిక్షించాలి. సో ఇతను ఏం చేశాడు చూడండి, 11వ అధ్యాయము 25వ వచనం. 11వ అధ్యాయము 25వ వచనం. హదదు చేసిన ఈ కీడుగాక సొలొమోను బ్రతికిన దినములన్నీయు ఇతడు ఆరాము దేశమందు ఏలిన వాడై ఇశ్రాయేలీయులకు విరోధి అయి ఉండి ఇశ్రాయేలీయుల యందు అసహ్యత గలవాడై ఉండెను. ఇతను ఆరాము దేశానికి రాజు అయ్యాడు. సో ఇజ్రాయేలుకు విరోధి అయి ఉండి ఇజ్రాయేలీయుల యందు అసహ్యత గలవాడై ఉండెను. ఎప్పుడు కూడా ఇజ్రాయేలుకి వ్యతిరేకంగా పనిచేశారు. సొలొమోను రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేశారు. ఆ తర్వాత మూడో వ్యక్తి యెరోబాము. ఈ యొక్క యెరోబాము ఎఫ్రాయిమీయుడు, ఎఫ్రాయిం వంశానికి చెందినవాడు. ఇతను సొలొమోను దగ్గర పనిచేసేటువంటి ఒక దాసుడు. అయితే ఇతను బహుబలాఢ్యుడు అని వాక్యం సెలవిస్తా ఉన్నది. తర్వాత కష్టించి పని చేసేటువంటి వాడు, శ్రద్ధ గలవాడు, పని యందు శ్రద్ధ గలవాడు. చూడండి 11వ అధ్యాయము 28వ వచనం. అయితే యారొబాము అను ఇతడు మహాబలాఢ్యుడై ఉండగా యవనుడగు ఇతడు పనియందు శ్రద్ధ గలవాడని సొలొమోను తెలుసుకొని యోసేపు సంతతి వారు చేయవలసిన భారమైన పని మీద అతనిని అధికారిగా నిర్ణయించెను. 26వ వచనం. మరియు సొలొమోను సేవకుడైన యరొబాము సహా రాజు మీదికి లేచెను. ఇతడు జెరేదా సంబంధమైన ఎఫ్రామీయుడైన నేబాతు కుమారుడు. ఇతని తల్లి పేరు జెరేహా, ఈమె విధవరాలు. ఇక్కడ ఇతను సొలొమోనుకి వ్యతిరేకంగా లేచాడు. సొలొమోను సేవకుడే. ఇతను బహుబలాఢ్యుడై ఉన్నాడు, యవ్వనుడుగా ఉన్నాడు, పని యందు ఆసక్తి కలిగిన వాడు, ఎంత కష్టమైన పని అయినా చేయగలిగిన వాడు. సో అప్పుడు ఏం చేశారంటే ఇతనికి ఎఫ్రాయిమీయులు అందరి మీద అధిపతిగా నియమించి ఎఫ్రాయిమీయులు చేయవలసినటువంటి వెట్టి పని చేయించడానికి ఇతనుకు సొలొమోను అధికారం ఇచ్చాడు. ఇతను అధికారిగా నియమించారు. సో ఈయన అలాగే నా పని కూడా చేయిస్తాడు. చేయించిన తర్వాత ఈయన దగ్గరకు అహియా అని ఒక ప్రవక్త వస్తాడు. అహియా అనేటువంటి ఒక ప్రవక్త. అప్పుడు యెరోబాము యెరూషలేము నుండి బయలువెడలిపోగా షిలోనీయులకు ప్రవక్తని అహియా అతని మార్గమందు కనుగొనెను. 29వ వచనం చదవమ్మా. అంతటా యారొబాము యెరూషలేములో నుండి బయలువెడలిపోగా షిలోనీయుడగు ప్రవక్తయునగు ఆహియా అతనిని మార్గమందు కనుగొనెను. ఆహియా కొత్త వస్త్రము ధరించుకొని ఉండెను. వారిద్దరూ తప్ప పొలంలో మరి ఎవడునూ లేకపోయెను. సో ఇక్కడ ఆయన యెరూషలేము నుండి ఒక ప్రాంతానికి వెళ్తా ఉన్నాడు యెరోబాము. అలా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు పొలంలో అహియా అనేటువంటి ఒక ప్రవక్త ఆయన కలిసేసి ఆ పొలంలో వాళ్ళిద్దరే ఉన్నారు. ఆయన అప్పుడు కొత్త వస్త్రం తీసుకున్నాడు ప్రవక్త అయిన అహియా. దాన్ని 12 ముక్కలుగా చింపాడు. 12 ముక్కలుగా చింపి 11 ముక్కలను యెరోబాముకి ఇచ్చి అన్నాడు, ఇదిగో దేవుడు నిన్ను రాజుగా నియమిస్తా ఉన్నాడు. ఇజ్రాయెల్లో
11 గోత్రాలను నీకిస్తా ఉన్నాడు. వారి మీద ఆయన నిన్ను రాజుగా అభిషేకిస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన నిన్ను రాజుగా చేస్తాడు. అయితే నువ్వేం చేయాలి? సొలొమోను చేసినట్లు నువ్వు చేయకూడదు. నీవు దావీదు వలె నడుచుకొనాలి అని స్పష్టంగా ఆయనకి సెలవిస్తాడు. ఆయనకి సెలవిచ్చి అప్పుడు ఆయన కొన్ని సూచనలు కూడా చేస్తాడు. ఏమంటాడంటే క్లియర్‌గా చెప్తాడు. ఇదిగో నేను దావీదుకు వాగ్దానం చేశాను. కాబట్టి దావీదు వంశంలో నుండి ఒక వ్యక్తి రాజుగా యూదా దేశం మీద ఉంటాడు. అనగా దక్షిణ దేశం మీద ఉంటాడు. మిగతా 11 గోత్రాలు ఇజ్రాయేలు దేశము. ఆ ఇజ్రాయేలు మీద రాజుగా నిన్ను చేస్తున్నాడు దేవుడు అని చెప్తారు. సో ఇప్పుడు మనకు అర్థం అవ్వాల్సింది ఏంటంటే ఈ యొక్క గ్రంథం యొక్క ముఖ్య వచనం, నీవు నా మాటలను గైకొనలేదు కనుక నేను నీ దాసునికి నీ రాజ్యం నిచ్చేదను, రాజ్యం విభజించేదను అన్నాడు కదా. సో 12 గోత్రాల్లో ఒక్క గోత్రమేమో యూదా గోత్రము, అది దక్షిణ రాజ్యము. మిగతా 11 గోత్రాలు ఇజ్రాయేలు దేశము. ఆ ఇజ్రాయేలు దేశమునకు యెరోబామును దేవుడు రాజుగా చేస్తున్నట్లుగా అహియా ద్వారా ఆయనకి తెలియచేస్తాడు. అయితే కొన్ని అద్భుతమైనటువంటి సూచనలు అహియా మరి యెరోబాముకి తెలియచేస్తాడు. చూడండి 11వ అధ్యాయము 11వ అధ్యాయము 11వ అధ్యాయం 34వ వచనం. రాజ్యము వాని చేతిలో నుండి బొత్తిగా తీసివేయక నేను కోరుకొనిన నా సేవకుడైన దావీదు నా ఆజ్ఞలను అనుసరించి నా కట్టడలను ఆచరించెను గనుక దావీదును జ్ఞాపకము చేసుకొని అతని దినములన్నీయు అతనిని అధికారిగా ఉండనిద్దును. 35, 36 వచ్చాడు. అయితే అతని కుమారుని చేతిలో నుండి రాజ్యమును తీసివేసి అందులో నీకు 10 గోత్రములనిచ్చెదను. నా నామమును ఎక్కడ ఉంచుటకు నేను కోరుకొనిన పట్టణమైన యెరూషలేములో నా ఎదుట ఒక దీపము నా సేవకుడైన దావీదు నాకు ఎల్లప్పుడూ ఉండునట్లు అతని కుమారునికి ఒక గోత్రము ఇచ్చెదను. 37, 38 వచ్చింది. నేను నిన్ను అంగీకరించినందున నీ కోరిక అంతటి చొప్పున నీవు ఏలుబడి చేయుచు ఇశ్రాయేలు వారి మీద రాజువై ఉందువు. నేను నీకు ఆజ్ఞాపించినదంతయు నీవు విని నా మార్గములను అనుసరించి నడుచుచు నా దృష్టికి అనుకూలమైన దానిని జరిగించుచు నా సేవకుడైన దావీదు చేసినట్లు నా కట్టడలను నా ఆజ్ఞలను గైకొనిన ఎడల నేను నీకు తోడుగా ఉండి దావీదు కుటుంబమును శాశ్వతంగా నేను స్థిరపరిచినట్లు నిన్నును స్థిరపరిచి ఇశ్రాయేలు వారిని నీకు అప్పగించెదను. ఇక్కడ దేవుడు చాలా స్పష్టంగా ప్రతి ఒక్క రాజుకి ఈ మాట చెప్తానే ఉన్నాడు. సౌలు మొదలుకొని దావీదు, తర్వాత సొలొమోను, ఇప్పుడు యెరోబాముకు ఇదే మాట చెప్తా ఉన్నాడు. నేను నీకు ఆజ్ఞాపించినదంతయు నువ్వు విని నా మార్గం అనుసరించి నడుచుచు నా దృష్టికి అనుకూలమైన దాన్ని జరిగించుచు నా సేవకుడైన దావీదు చేసినట్లు నా కట్టడలను నా ఆజ్ఞలను గైకొనేలా నేను నీకు తోడుగా ఉండి దావీదు కుటుంబం శాశ్వతంగా నేను స్థిరపరిచినట్లు నిన్ను స్థిరపరిచి ఇజ్రాయేల్ వారిని నీకు అప్పగించెదను. రిమెంబర్ దిస్ వర్స్. ఈ వాక్యాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకోనండి. దేవుడు ముందుగానే చెప్పాడు, నువ్వు ఇట్లా ఉండాలి, నా ఆజ్ఞలను అనుసరించాలి, నా కట్టడలను అనుసరించాలి. దావీదు నన్ను వెంబడించినట్లు నువ్వు నన్ను వెంబడించినప్పుడు నేను కూడా దావీదు రాజ్యాన్ని స్థిరపరిచినట్లు నీ రాజ్యాన్ని కూడా స్థిరపరుస్తాను అని స్పష్టంగా ప్రవక్త ద్వారా సెలవిచ్చాడు. అప్పుడు యెరోబాము ఏం చేయాలి? యెరోబాము దాన్ని అనుసరించి నడుచుకున్నాడు. కానీ యెరోబాము అలాగ చేయలేదు. అప్పుడు ఆ తరువాత ఏం జరుగుతుందంటే ఈ విషయము సొలొమోనుకి తెలిసి సొలొమోను యెరోబాముని చంపజూస్తాడు. చూడండి 11వ అధ్యాయము 40వ వచనం. Chapter 11 verse 40. జరిగిన దానిని విని సొలొమోను యారొబామును చంప చూడగా యారొబాము లేచి ఐగుప్తు దేశమునకు పారిపోయి ఐగుప్తు రాజైన షీషాకు నొద్ద చేరి సొలొమోను మరణము వరకు ఐగుప్తులోనే ఉండెను. ఇక్కడ ఎందుకు సొలొమోను యెరోబామును చంపజూశాడు? తన పాపమును తను తెలుసుకొని పశ్చాత్తాపడి దేవునితో తిరగొచ్చు కదా దావీదు వలె. సొలొమోను అంత డీప్‌గా లోకంలోనికి వెళ్ళిపోయాడు. ఇతను నాకు అడ్డుగా ఉన్నాడు,
రాజ్యం విభజించబడును అని అతను చంపజూశాడు. అది దేవుని చిత్తమై ఉన్నది. దేవుని చిత్తమునికి వ్యతిరేకంగా సొలొమోను చేయాలని చూశాడు. అప్పుడు అతను పారిపోయి ఐగుప్తుకు వెళ్ళిపోయాడు. ఆ తర్వాత సొలొమోను చనిపోతాడు. పితరులతో కూడా ఆయన పాతిపెట్టబడతాడు. సొలొమోను ఏలిన కాలము 40 సంవత్సరములు. సో, ఆ తర్వాత అతని కుమారుడైనటువంటి రెహోబాము అతని మారుగా రాజు అవుతాడు. రెహోబాము రాజు అవుతాడు. సో, ఇజ్రాయేలీలు ఏం చేస్తారంటే రెహోబామును రాజుగా అభిషేకం చేస్తారు. అయితే ఆ సమయంలో ఇజ్రాయేలీలు యరొబాము గుర్తొస్తారు. యరొబాము ఐగుప్తు దేశంలో ఉన్నాడు కదా! ఆ యరొబాముని పిలుచుకొద్దాం రండి అని చెప్పేసేసి రెహోబాము రాజు అయిన తర్వాత యరొబాము పిలుస్తారు. యరొబాము సొలొమోను చనిపోయాడని తెలుసుకొని యెరూషలేముకొస్తాడు. ఇశ్రాయేలీయులందరూ యరొబాము కలిసి రాజు అయినటువంటి రెహోబాము దగ్గరికి వెళ్తారు. చూడండి, ఇప్పుడు సౌలు మొదటి రాజు, తర్వాత దావీదు రెండవ రాజు, తర్వాత మూడవ రాజు సొలొమోను. సొలొమోను తర్వాత రాజ్యం 2గా విభజించబడుతుంది. రెహోబాము సమయంలో విభజించబడతా ఉంది. సో, ఎప్పుడైతే యరొబాము అక్కడి నుంచి వచ్చి ఇశ్రాయేలీయులతో పాటు రాజు దగ్గరికి వెళ్లారు. రెహోబాము దగ్గరికి వెళ్లారు. పెద్దలందరూ వెళ్లారు. ముఖ్యులందరూ వెళ్లారు. వెళ్ళిపోయి, అయ్యా, మీ నాన్న అయినటువంటి సొలొమోను మా మీద బహుభారాన్ని మోపాడు. మందిరాన్ని కట్టించడానికి వెట్టి చాకిరీ చేయించాడు. రాజభవనాన్ని నిర్మించడానికి వెట్టి చాకిరీ చేయించాడు. మిల్లోనే పట్టణాలను నిర్మించడానికి ఎంతో శ్రమ పడ్డావు. దాదాపు 20 నుంచి 25 సంవత్సరాలు మీ నాన్న కాలంలో మేము కఠోరమైనటువంటి శ్రమను అనుభవించాం. అయినా మేము పనిచేసాం. మేము రిజెక్ట్ చేయలేదు. మేము చేయమనలేదు. మేము విసిగి వేసారిపోయాం. నువ్వు ఇప్పుడు రాజు అయ్యావు. మా భారాన్ని కొంచెం తగ్గించు. అంత కఠినమైనటువంటి భారాన్ని, శ్రమను మా మీద ఉంచవద్దు అని, బరువైన భారములు మా మీద మోపవద్దు. మా భారాన్ని తగ్గించు అని వీరందరూ వెళ్ళి రిక్వెస్ట్ చేశారు. రిక్వెస్ట్ చేస్తే సొలొమోను ఏమన్నాడంటే, సరే మీరు వెళ్ళండి, 3 రోజుల తర్వాత మరలా రండి, నేను మీకు చెప్తాను అని అంటాడు. సో, వీరు వెళ్ళిపోయారు. ఈలోపు రాజు అయినటువంటి రెహోబాము ఏం చేశాడంటే, తన తండ్రి అయినటువంటి సొలొమోను కాలంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలను పిలిచి వారి దగ్గర నుంచి సలహా తీసుకోవాలని, వారి ఆలోచన తెలుసుకునాలని వారికి ప్రశ్న వేశాడు. ఇజ్రాయేలు ప్రజలు నా దగ్గరకు వచ్చారు. మరి నా తండ్రి బహుభారమైన భారాలు వారి మీద మోపాడు. వారి భారం తగ్గించమని వారు అడుగుతూ ఉన్నారు. మరి ఏం చేయాలి? ఎలా తగ్గించాలి? మీ ఉద్దేశం ఏంటి దాని విషయంలో అని వారిని అడిగాడు. అప్పుడు వారేం సమాధానం ఇచ్చారు చూడండి. 12వ అధ్యాయము 7వ వచనం. 12వ అధ్యాయం 7వ వచనం. వారు ఈ దినముననే నీవు ఈ జనులకు దాసుడవై వారికి సేవ చేసి మృదువైన మాటలతో వారికి ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చిన యెడల వారు సదాకాలము నీకు దాసులగుదురనిరి. ఓకే. సో, వాళ్ళేమన్నారు? వాళ్ళు మంచి సలహా ఇచ్చారు. వారేమన్నారంటే, నీవు ఈ జనులకు దాసుడివై ఉండు, సేవకుడివై ఉండు. నీ తండ్రి అయినటువంటి దావీదు వలె సేవకుడివై ఉండు. వారి మీద అధికారివై ఉండొద్దు. వారి మీద పెత్తనం చెలాయించొద్దు. వారి మీద భారమైన బరువులు మోపవద్దు. వారేమైతే నిన్ను కోరుకున్నారో, రిక్వెస్ట్ చేశారో వారి మనవును అంగీకరించు. వారికి సేవకుడివై ఉండుము అని చెప్పారు. ఆ తర్వాత వారు ఇంకా ఏం చెప్పారంటే, మృదువైన మాటలతో వారికి ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వమలను. వారికి సమాధానం వారితో మంచిగా మాట్లాడు అని చెప్పారు. వారి మాటను అంగీకరించు, వారికి సేవ చేయి, వారి బరువులు తగ్గించు. వారు కోరుకున్నది నిజమే. మేము కూడా చూసాం, మీ తండ్రి అయినటువంటి సొలొమోను భారమైన బరువులు మోపాడు. అయితే వారితో మృదువైన మాటలతో నువ్వు మాట్లాడు అని మంచి సలహాని వారు ఇచ్చారు. అప్పుడు ఆ రెహోబాము ఏం చేశాడంటే, వారిని పంపించి వేశాడు. తర్వాత తనతో కూడా ఉన్నటువంటి కొంతమంది యవనస్తులను, తన క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్‌ని పిలిచాడు. క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్‌ని పిలిచి వారితో పంచుకున్నాడు. ఇదిగో ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు నా దగ్గరికి వచ్చారు. వారు మా భారమును తగ్గించుము, మేము మీకు ఎల్లప్పుడూ సేవకులమై ఉంటామని వారు
కోరుకున్నారు. మరి దాని విషయం మీరేం చెప్తారు అని వారిని అడిగారు. వారిని అడిగితే వారేం చెప్పారు? చూడండి 10, 11 వచనాలు. 10, 11 వచనం. 12వ అధ్యాయం 10, 11 వచనం. చదవండి. మొదటి రాజుల గ్రంథము 12వ అధ్యాయము 10, 11 వచనం. Anybody can read if Jessica is unable. హలో. హలో. అప్పుడు అతనితో కూడా ఎదిగిన ఆ యవనస్తులు ఈ ఆలోచన చెప్పిరి, నీ తండ్రి మా కాడిని బరువైనదిగా చేసెను గాని నీవు దానిని చులకనగా చేయవలనని నీతో చెప్పుకొనిన ఈ జనులకు ఇలాగు ఆజ్ఞయిమ్ము. నా తండ్రి నడుము కంటే నా చిటికిన వ్రేలు పెద్దదిగా ఉండును. నా తండ్రి మీ మీద బరువైన కాడిని పెట్టెను సరే, నేను ఆ కాడిని ఇంక బరువుగా చేయుదును. నా తండ్రి చబుకులతో మిమ్మును శిక్షించును సరే, నేను కొరడాలతో మిమ్మును శిక్షించుదును. సో చూడండి, ఈ విధముగా ఈ యొక్క యవనస్తులైనటువంటి తన స్నేహితులు ఇలాంటి సలహాలను ఇచ్చారు. తన తండ్రి నడుము కంటే నా చిటికెన వేలు పెద్దదిగా ఉందని చెప్తా ఉన్నాడు. మీ మీద బరువైన కాడిని మా తండ్రి పెట్టాడు సరే, నేను ఆ కాడిని ఇంకా బరువు చేస్తాను అని అంటున్నారు. నా తండ్రి చెబుకులతో మిమ్మల్ని శిక్షించును సరే, నేను కొరడాలతో మిమ్మల్ని శిక్షిస్తాను అని చెప్తున్నారు. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, ఎలాంటి సలహాలను యవనస్తులు ఇక్కడ ఇస్తా ఉన్నారు? రాజుకు హాని కలిగించేటువంటి సలహాలను ఇస్తా ఉన్నారు. ఇది ఇజ్రాయేలు ప్రజలకు కోపం పుట్టించేటువంటి సలహాలను ఇస్తా ఉన్నారు. ఇజ్రాయేలీయులను తిరుగుబాటుకు ప్రేరేపించేటువంటి సలహాలను ఇస్తా ఉన్నారు. 2 సలహాలు ఇచ్చారు. ఒకటి పెద్దలు, రెండవది యవనస్తులు, పోకిరి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి సలహాలు. మరి ఇప్పుడు రాజు ఏ సలహా తీసుకోవాలి? రాజు సొలొమోను కుమారుడు, జ్ఞాని అయినటువంటి సొలొమోను కుమారుడు. అయితే వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే 3 రోజుల తర్వాత సొలొమోను వారిని పిలిచారు. వారి దగ్గరకు వచ్చారు. రాజు దగ్గరికి వారందరూ వచ్చారు. యరొబాము మరియు ఇజ్రాయేల్ ప్రజల పెద్దలందరూ వచ్చారు. అప్పుడు రాజు ఏం చెప్పాడు? చూడండి 13వ వచనం. అప్పుడు రాజు పెద్దలు చెప్పిన ఆలోచనను నిర్లక్ష్యపెట్టి యవనులు చెప్పిన ఆలోచన చొప్పున వారికి కఠినముగా ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చి ఇట్లు ఆజ్ఞాపించెను. వారేమైతే చెప్పాడో అదే యవనస్తుల ఆలోచన తీసుకున్నాడు. యవనస్తుల ఆలోచన తీసుకొని, రక్షణ లేనటువంటి యవనస్తుల ఆలోచన తీసుకొని, పెద్దల ఆలోచనలను నిర్లక్ష్యపెట్టి ఏమన్నాడు? వారితో కఠినముగా మాట్లాడాడు. మీ బరువులు ఇంకా అధికం చేస్తాను, మా తండ్రి చెప్పులతో మిమ్మల్ని శిక్షించాడు, నేను మిమ్మల్ని కొరడాలతో శిక్షిస్తాను, మీకు ఇంకా భారం పెడతాను అని కటువుగా కఠినముగా మాట్లాడాడు. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డ, దాని పర్యవసానాన్ని మనం చూస్తాం. కాబట్టి మనము దేవుడు మనల్ని హెచ్చించి మనల్ని ఒక ఉన్నతమైనటువంటి స్థానంలో ఉంచినట్లయితే, అధిపతిగాను పాలకుడుగాను ఉంచినట్లయితే, సంఘంలో అయినా లేకుంటే మరి మనము ఆఫీసులోనైనా ఎక్కడైనా మన ఎడ్యుకేషన్లో అయినా మన దేవుడు ఒక స్థాయిలో మనం ఉంచినప్పుడు మనం ఎలాంటి సలహాలు తీసుకోవాలి? మనం ఎవరి సలహాలు తీసుకునాలి? వాక్యం సెలవిస్తా ఉన్నది, పోకిరి వారైనటువంటి యవనస్తుల సలహాలు మనం ఎప్పుడు కూడా తీసుకొనకూడదు. వారు ఎప్పుడు కూడా రాంగ్ సలహాలు ఇస్తారు. వారు మారు మనసు లేని వారు, లోకస్తులు, శరీరానుసారులు. వారు ఇచ్చిన సలహాన్ని బట్టి, రెహోబాము వారి సలహాన్ని తీసుకున్న దాన్ని బట్టి గొప్ప అపాయం ఇజ్రాయేల్ మీదకి వస్తుంది. ముఖ్యంగా రాజు మీదకి వస్తుంది. పెద్దల సలహాలను, దైవభక్తి కలిగినటువంటి వారి సలహాలను, వాక్యంను బోధించి వాక్యానుసారంగా నడుచుకొని వారి సలహాలు మనం తీసుకొనవలసి ఉన్నది. ఏ విషయంలోనైనా, మన వివాహ విషయంలోనైనా, మన భక్తి జీవితంలోనైనా, మన ఉద్యోగం విషయంలోనైనా, మన భవిష్యత్తు గురించిన విషయంలోనైనా, మనకు వచ్చే శోధనలు, పరీక్షల విషయంలోనైనా, ఏదైనా కూడా మనకు దిక్చూసి మనకు మార్గము చూపించేది దేవుని యొక్క వాక్యమే. వాక్యాన్ని మనం ధ్యానించి వాక్యంను తెలుసుకొని, వాక్యంలో నుండి మనకు సలహాలు రావాలి, వాక్యంలో నుండి మన పరిష్కారాలు రావాలి. లేని ఎడల, ఒకవేళ మనకు వాక్యంలో ఏమి జ్ఞాపకం రాని ఎడల
పెద్దలైనటువంటి వారు, భక్తులైనటువంటి వారు, దేవునితో నడిచేవారు, దేవుని చిత్తం చేసేవారు, దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగినటువంటి మంచి ఎల్డర్స్‌ను ఒకళ్ళనిద్దరిని మనం పెద్దలుగా మనకంటే పై విచారణకర్తలుగా ఎల్డర్స్‌గా మనం పెట్టుకున్నప్పుడు వారి ద్వారా దేవుడు మనకు కొన్ని మంచి సలహాలను ఇస్తాడు. మనం మంచి మార్గంలో వెళ్తాం. రెహోబాము యవనస్తుల సలహాలు తీసుకున్నాడు. పెద్దల సలహాలను నిర్లక్ష్యపెట్టాడు. తద్వారా ఏమైంది? ఇజ్రాయేలు ప్రజలు ఏమన్నారంటే ఒకటే చెప్పారు. దావీదు కుమారులారా, మీతో మాకేం పని? మీలో మాకు స్వాస్థ్యం లేదు. మీరు మీ మీరు మీ రాజ్యాన్ని మీరు పాలించుకొని మేము వెళ్ళిపోతున్నాం అని చెప్పేసేసి వెళ్ళిపోయారు. చూడండి 16వ వచనం. 16వ వచనం. కాబట్టి ఇశ్రాయేలీయులు వారందరూ మా మాట రాజు తన వెలుపల వెళ్ళలేదని తెలుసుకొని రాజు ఇలాగు ప్రత్యుత్తరమిచ్చి, వాయిస్ క్లియర్ గా లేదమ్మా. దావీదులో మాకు భాగ్యమేది, ఓకే, యెషయా కుమారుని యందు మాకు గుడారములకు పోవుడి. ఓకే. సో చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. యెషయా కుమారుల యందు మాకు స్వాస్థ్యం లేదు. మీ పని మీరు చూసుకోనండి. దావీదు సంతతి వారులారా, మీ వారిని మీరే చూసుకోనండి అని చెప్పి ఇజ్రాయేలు వారు వారి ఇళ్ళకి వెళ్ళిపోయారు. ఇళ్ళకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత రాజు అయినటువంటి రెహోబాము ఒక వ్యక్తిని ఇజ్రాయేల్ ప్రజల దగ్గరికి పంపించాడు. అదోరాము అనేటువంటి ఒక అధికారిని ఇజ్రాయేల్ మీదకి పంపించాడు. వెట్టి పని వారి మీద అధికారి అయినటువంటి అదోరామును పంపించి ఆ పని చేయించడానికి పంపించాడు. పంపించినప్పుడు ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు ఆల్రెడీ కోపంగా ఉన్నారు కదా, రౌద్రం ఉన్నారు కదా, రాజు మాట వినలేదు కదా. సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే చూడండి 18వ వచనం. జెస్సికా వాయిస్ క్లియర్ గా లేదమ్మా, ఎకో వస్తుంది. సో ఎనీబడీ కెన్ రీడ్ చాప్టర్ 12 వర్స్ 18. తరువాత రాజైన రెహబాము ఎవరో ఒకళ్ళు చదవండి. ఓకే. తరువాత రాజైన రెహోబాము వెట్టి పని వారి మీద అధికారి అయిన అదోరామును పంపగా ఇజ్రాయేల్ వారందరినూ రాళ్లతో అతన్ని కొట్టినందున అతడు మరణమాయెను. కాబట్టి రాజైన రెహోబాము యెరూషలేమునకు పారిపోవాలని తన రథం మీద త్వరగా ఎక్కెను. ఇప్పుడు ఈ వెట్టి పని వారి మీద అధికారి అయినటువంటి అదోరామును పంపించగా ఇజ్రాయేల్ ఏం చేశారు? అతను రాళ్లతో కొట్టి చంపేసేశారు. ఒక్కసారిగా రాజు భయపడి యెరూషలేముకు పారిపోవాలని రథం ఎక్కాడు. ఈ విధంగా ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు దావీదు సంతతి వారి మీద తిరుగుబాటు చేశారు. తిరుగుబాటు చేసి వీళ్ళు ఏం చేశారంటే 20వ వచనంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే, మరియు యెరోబాము తిరిగి వచ్చినని ఇజ్రాయేలు వారు అందరూ విని సమాజముగా కూడి అతన్ని పిలువనంపించి ఇజ్రాయేలీలు వారందరి మీద రాజుగా అతన్ని పట్టాభిషేకం చేసిరి. యూదా గోత్రికులు తప్ప దావీదు సంతతి వారిని వెంబడించిన వారు ఎవరునూ లేకపోయిరి. సో వీరి యొక్క 12 గోత్రాలకు యెరోబామును రాజుగా చేశారు. అహియా ప్రవక్త ద్వారా చెప్పబడిన ప్రవచనం ఇక్కడ నెరవేరింది. ఒక గోత్రము రెహోబాము దగ్గర ఉన్నారు, మిగతా 11 గోత్రాలు యెరోబాము కిందకు వచ్చారు. 2గా చీలిపోయింది, రాజ్యం 2గా విడిపోయినది. సో ఈ యొక్క ఫోటోగ్రాఫ్ మనం చూసినట్లయితే ఈ యొక్క ఉత్తర భాగం పైన ఉన్నటువంటి భాగం ఇజ్రాయేలు, కింద ఉన్నటువంటి భాగం యూదా. ఈ పైన ఉన్నటువంటి భాగమునకేమో రెహోబాము సొలొమోను కుమారుడు రాజయ్యాడు. క్షమించండి. సో ఈ యొక్క ఉత్తర రాజ్యం ఇజ్రాయేలుకేమో యెరోబాము రాజయ్యాడు. దక్షిణాన ఉన్నటువంటి యొక్క యూదా దేశానికేమో యూదా గోత్రానికేమో రెహోబాము రాజుగా ఉన్నాడు. సో ఆ తరువాత
ఏం జరుగుతుందంటే ఈ విషయము రెహోబాముకు తెలిసి రెహోబాము వెంటనే యుద్ధము చేసి యెరోబామును ఓడించి మిగతా 11 గోత్రాలను కూడా తనలో కలుపుకోవడానికి ఒక యుద్ధాన్ని ప్రకటిస్తాడు. దాని కొరకు 1,80,000 మంది యూదా సైనికులను సిద్ధపరిచి యుద్ధానికి తయారవుతాడు. అయితే ఆ సమయంలో దేవుడు మరలా షమయా అనేటువంటి ప్రవక్త, ఏ ప్రవక్త అయితే యెరోబాముకు ప్రవచనం చెప్పాడో, ఆ వస్త్రాన్ని చింపి 12 గోత్రాలు దేవుడు నీకు ఇచ్చాడని చెప్పాడో, ఆ షమయాను పంపించి యూదా ప్రజలతో మాట్లాడమని చెప్తాడు. ఇదిగో యూదా ప్రజలారా, ఇది నా వలన జరిగిన కార్యము, కాబట్టి మీరు యుద్ధము వెళ్ళవద్దు, గొప్ప నష్టం జరుగును, వారు కూడా మీ సోదరులే, వెళ్ళవద్దు అని షమయా ద్వారా సమాచారం పంపిస్తాడు. అప్పుడు ఇజ్రాయేలీయుల మాట విని యూదా గోత్రపు వారు ఆ మాట విని యుద్ధాన్ని మానుకుంటారు. దేవుడు అంటాడు, ఇది నా వలన కలిగినదే, నేను కలుగు చేసినదే అని అంటాడు. కాబట్టి మీరు యుద్ధానికి వెళ్ళవద్దు. చూడండి 12వ అధ్యాయము 24వ వచనం. 12వ అధ్యాయము 24వ వచనం. యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా, జరిగినది నా వలననే జరిగెను. మీరు ఇశ్రాయేలు వారగు మీ సహోదరులతో యుద్ధము చేయుటకు వెళ్ళక అందరును మీ మీ ఇండ్లకు తిరిగిపోవుడి. కాబట్టి వారు యెహోవా మాటకు లోబడి దాన్ని బట్టి యుద్ధమునకు పోక నిలిచిరి. సో ఆ విధంగా దేవుడు యుద్ధాన్ని షమయా ద్వారా ఆపివేశాడు. యుద్ధం ఆగిపోయింది. యుద్ధం ఆగిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ యొక్క రెహోబాముకు మరలా ఒక ఆలోచన పుట్టింది. యెరోబాము, క్షమించండి. యెరోబాముకు ఒక ఆలోచన పుట్టింది. ఎందుకనంటే ఇశ్రాయేలు ప్రజలు బలులు అర్పించడానికి యెరూషలేముకు వెళ్ళాలి, అనగా యూదా దేశానికి వెళ్ళాలి. కాబట్టి వీరు యూదా దేశానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ యూదా రాజు అయినటువంటి రెహోబాము వీరి మనసులను తిప్పివేసి వీరందరితో మంచిగా మాట్లాడి వారికి మేలు చేసి మరలా వీరందరినీ తన వైపు తిప్పుకొని నన్ను ఒంటరిని చేసి నన్ను చంపేస్తాడేమో అని భయం పుట్టి ఏం చేశాడంటే, ఈయన ఇజ్రాయేలు ప్రజలు ఆరాధించడానికై ఈయన ఏం చేశాడు, 2 బంగారు దూడలను చేయించాడు. 2 బంగారు దూడలను చేయించి ఒకటేమో 2 బంగారు దూడలను చేయించి ఒకటేమో దాను దగ్గర, మరొకటేమో బెయేర్షెబా దగ్గర, బేతేలు దగ్గర పెట్టించాడు. బేతేలు దగ్గర, దాను దగ్గర 2 విగ్రహాలను పెట్టించాడు. ఇజ్రాయేలు దేశాన్ని మనం చూసినట్లయితే దాను నుంచి బెయేర్షెబా వరకు ఉంటదన్నమాట. అనగా బేతేలుకి దగ్గరలో ఉంటది. సో ఇటు చివరన ఒకటి, అటు చివరన ఒకటి పెట్టారు. సో ఏం చెప్పాడు, ఇదిగో ఈ విగ్రహాలే, ఈ దేవుడే మిమ్మలను ఐగుప్తు దేశం నుంచి విడిపించింది. ఇప్పుడు మీరు యెరూషలేమునకు వెళ్ళనవసరం లేదు, ఈ యొక్క విగ్రహాలని మీరు పూజించండి అని ఆయనే స్వయంగా బలులు అర్పించి, ఆయనే స్వయంగా పూజలు చేసి, ఆయనే స్వయంగా ఈ యొక్క బంగారు దూడలను ఆరాధించిన వాడుగా ఉంటూ ఉన్నాడు. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, ఇజ్రాయేలు ప్రజలు ఆల్రెడీ రెహోబాము మీద కోపంగా ఉన్నారు, రెహోబామును తిరస్కరించారు. కనుక వారు ఆ కోపము చేత యెరూషలేముకు వెళ్ళక రాజు చేసినటువంటి పాపమును వారు కూడా చేశారు. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, బంగారు దూడలను పూజించటం, ఉన్నతమైనటువంటి స్థలంలో విగ్రహాలను చేసి వాటిని పూజించటము ఈ యొక్క యెరోబాము రాజు చేశాడు. యెరోబాము రాజు అలాగూ దేవునికి విరోధంగా పనిచేసి దేవుని ఎదుట పాపం చేసినటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు. బంగారు దూడలు అనగానే మనకు ఇజ్రాయేలీయుల అరణ్య యాత్రలో అహరోను చేసినటువంటి బంగారు దూడ మనకు జ్ఞాపకం రావాలి. మోషే పర్వతం మీదకి వెళ్ళాడు, 40 దినములు 40 రాత్రులు అక్కడ ఉన్నాడు. ఈ మోషేకి ఏమైందో తెలియదు. మనల్ని ఇప్పుడు ఎవరు నడిపిస్తారు, మనల్ని నడిపించేవారు లేరు అని ఇశ్రాయేలీయులందరూ తిరగబడి అహరోనుకు చెప్తారు, మాకు ఒక నాయకుడిని, ఒక బొమ్మను తయారు చేయి, మమ్మల్ని నడిపించడానికి మాకెవరు లేరు అని అన్నప్పుడు అహరోను బంగారు దూడను చేస్తారు. ఆ విధంగా ఆ దినముల్లో పాపం చేస్తారు. సో అదే విధంగా ఈ దినముల్లో యెరోబాము పాపము చేస్తాడు. అసలు దేవుడు ఏం చెప్పాడు? దేవుడు స్పష్టంగా చెప్పాడు, నీవు నా ఆజ్ఞలను అనుసరించి నడుచుకుని, నా కట్టలను అనుసరించి నడుచుకుని, దావీదు వలె నడుచుకొని నేను నీ రాజ్యాన్ని స్థిరపరుస్తానని చెప్తే యెరోబాము ఏం చేశాడు? తన సుబుద్ధిని ఆధారం చేసుకొని తన సొంత మైండ్ని అప్లై చేసి ఏం చేశాడంటే
బంగారు దూడలు చేసి దేవునికి విరోధంగా పాపం చేశాడు. ఆయనే బలులు అర్పించాడు. దాని మీద యాజకులను నియమించాడు. యాజకులను నియమించి గొప్ప పాపములు చేసినటువంటి వాడుగా ఉంటూ ఉన్నాడు. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, దేవుడేమో నీ రాజ్యాన్ని స్థిరపరుస్తాను, నువ్వు మంచిగా ఉండు, నా ఆజ్ఞలను అనుసరించి నడుచుకొని చెప్తే ఈయనేం చేశాడు? ఇక్కడ విగ్రహాలను చేశారు. మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, therefore what we learn from these scriptures, ఈ లేఖన భాగం నుంచి మనం ఏం నేర్చుకుంటాం? దేవుడు ఆశీర్వదించి దాసుడిని రాజుగా చేస్తే యెరొబాము ఏం చేయాలి? దేవునికి నమ్మకంగా ఉండాలి. షమయా ప్రవక్త ద్వారా విషయం తెలుసుకున్నవాడు నమ్మకంగా ఉండాలి. నమ్మక ద్రోహం ఇక్కడ ఆయన చేస్తా ఉన్నాడు. తన చిత్తాన్ని అనుసరించి నడుచుకుంటూ ఉన్నాడు. ధర్మశాస్త్రాన్ని ఆయన కనీసం పట్టించుకోలేదు. ధర్మశాస్త్రాన్ని ఎరగడానికి తెలుసుకోవడానికి కూడా ప్రయత్నించలేదు. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, మన జీవితాల్లో కూడా దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించి హెచ్చించి ఉన్నతమైనటువంటి స్థానంలో మనం ఉంచినప్పుడు దావీదు వలె మనం దేవుని ఆజ్ఞలను, దేవుని కట్టడలను, దేవుని మాటలను వాటిని అనుసరించి నడుచుకొని దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి వారంగా ఉండి దేవుని మాత్రమే ఆరాధించేటువంటి వారం ఉండాలి. దేవుడు మనల్ని హెచ్చించి ఘనపరిచి ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉంచిన తర్వాత మనం ఆ యొక్క పనుల భారమును బట్టి, ఆ పనుల ఒత్తిడిని బట్టి మనము దేవుణ్ణి మరవకూడదు. ఆ పొజిషన్కు ఉన్నటువంటి కొన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీని బట్టి మనము అన్ని జనుల మాటలను విని మనము విగ్రహాల వైపు తిరగకూడదు. మన జీవితంలో దేవుడు తప్ప మరి ఏది విగ్రహము కాకూడదు. సొలొమోను జీవితంలో మనం కొన్ని పొరపాట్లు చూసాం. రెహోబాము జీవితంలో పొరపాట్లు చూసే యవనస్తుల సలహాలు తీసుకుంటున్నాడు, పెద్దల సలహాలు మరిచాడు. కాబట్టి మనకు సలహాదారుడు దేవుడే, దేవుని యొక్క వాక్యమే. మనకు మార్గము దేవుని యొక్క వాక్యమే. షో మీ దై వేస్. ది psalmist says, Lord, show me thy ways, teach me thy paths so that I may walk in them. దేవా, నీ త్రోవలను నాకు చూపుము, నీ మార్గములు నాకు చూపుము, నాకు నేర్పించుము, నేను వాటిలో నడుస్తాను అని అంటాడు. మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, మనము ఎవరి సలహాలు మనం తీసుకుంటున్నాం? దేవుని యొక్క వాక్యంలో నుండి, దేవుని వాక్యం ఎరిగిన పెద్దల సలహాలు మనం తీసుకుంటున్నామా? దెన్ యు ఆర్ బ్లెస్డ్. అలా కాకుండా మన సొంత ఆలోచనలు అనుసరించి మనం నడుచుకున్నట్లయితే, లేకుంటే తోటి యవనస్తుల సలహాలు మనం తీసుకున్నట్లయితే, రక్షణ మారు మనసు లేని వారి సలహాలు తీసుకున్నట్లయితే మనము రెహోబాము వలె పొరపాటు చేసే వారంగా ఉంటాం, తప్పిపోయే వారంగా ఉంటాం, దేవుని కోపం పుట్టించే వారంగా ఉంటాం. రాజ్యం రెండుగా చీలిపోయినది. మనము గొప్ప అపాయంలో పడిపోయే వారం ఉంటాం. ఆ తర్వాత ఈ యొక్క యెరొబాముని దేవుడు ఆశీర్వదిస్తే, యెరొబాము తన సుబుద్ధిని ఆధారం చేసుకొని బంగారు దూడలను చేసి దేవుని కోపం పుట్టించాడు. యాజకులను నియమించాడు. ఉన్నతమైన స్థలంలో దేవునికి మహిమ రావాల్సిన చోట విగ్రహాలకు మహిమనిస్తా ఉన్నాడు. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, దేవుడిని మనం హెచ్చించి ఉన్నతమైన స్థానం ఇచ్చినప్పుడు మనం దేవుని గణపరచాలి. కానీ మనం అపవాదికి అవకాశం ఇవ్వకూడదు, శత్రువుకు అవకాశం ఇవ్వకూడదు, విగ్రహాల వైపు మనం వెళ్ళకూడదు. దేవుని స్థానంలో, మన హృదయంలో దేవునికే ప్రథమ స్థానము. దేవుని స్థానాన్ని ఏ విగ్రహం ఆక్రమించకూడదు. అది ఉద్యోగం అవ్వచ్చు, చదువు అవ్వచ్చు, అది మరి భవిష్యత్తు అవ్వచ్చు, తల్లిదండ్రులు అవ్వచ్చు, ఇహలోక సంబంధమైనవి అవ్వచ్చు, మనకి ఇష్టమైన వస్తువులు అవ్వచ్చు, భర్త అవ్వచ్చు, భార్య అవ్వచ్చు, ఎనీథింగ్. If anything takes the place of God, that becomes idol in our lives. మన జీవితంలో అదే విగ్రహం అవుతుంది. అది మన దేవుడి నుంచి దూరం చేస్తుంది. సో God is first in our lives. First priority to God, then next other things. My dear brothers and sisters, సొలొమోను చేసినట్టు పొరపాట్లు మనం చేయకూడదని, రెహోబాము చేసినటువంటి పొరపాట్లు మనం చేయకూడదని, యెరొబాము చేసినటువంటి పొరపాట్లను చేయకూడదని దేవుడు మనందరికి బుద్ధి కలగడానికై వీటినన్నిటినీ రాసి ఉంచాడు. వీటి నుంచి మనం నేర్చుకొని
మన జీవితాన్ని, మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని మనం మెరుగుపరుచుకోనాలని, కట్టుకోనాలని, దేవునికి ఇష్టమైన బిడ్డలుగా జీవించాలని ప్రభు ఈ లేఖన భాగం మన కొరకు రాసి ఉంచాడు. కాబట్టి ప్రభు మనందరూ కూడా సాయం చేయనుగాక. దావీదు వలె దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను, కట్టడలను, న్యాయ విధులను అనుసరించి నడుచుకొనుచు దేవునికి ఇష్టమైన జీవితం జీవించి మనము దేవునికి సాక్షులుగా ఈ లోకంలో ఉండాలని ప్రభువు జ్ఞాపకం చేస్తా ఉన్నాడు. చూడండి, యెషయా గ్రంథంలో 43వ అధ్యాయంలో దేవుడు అంటాడు, మీరే నాకు సాక్షులు అని అంటాడు. యు ఆర్ ద విట్నెసెస్ అని అంటాడు. 43వ అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే మీరే నాకు సాక్షులయ్యుందురు అని అంటాడు. సో యు ఆర్ ద విట్నెసెస్ అంటు మీ అని అంటాడు. సో మనం ఎలాగ సాక్షులుగా ఉండగలము దేవునికి? దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను అనుసరించి నడుచుకుంట ద్వారా, దేవుని చిత్తమును అనుసరించి నడుచుకుంట ద్వారా. 43వ అధ్యాయం 12వ వచనం. ప్రకటించిన వాడను నేనే, ప్రకటించిన వాడను నేనే, రక్షించు వాడను నేనే, దాని గ్రహింపజేసిన వాడను నేనే. ఏ అన్యదేవతయు మీలో నుండి ఉండలేదు. నేనే దేవుడను, మీరే నాకు సాక్షులు. ఇదే యెహోవా వాక్కు. సో వేరే ఏ అన్య దేవతయు మీలో నుండి ఉండలేదు. నేనే దేవుడను, మీరే నాకు సాక్షులు. ప్రకటించిన వాడు నేనే, రక్షించిన వాడు నేనే, దాన్ని గ్రహింపజేసిన వాడును నేనే. ఇదే యెహోవా వాక్కు. యు ఆర్ విట్నెసెస్ అంటాం. యు ఆర్ మై విట్నెసెస్. మనం దేవునికి సాక్షులుగా ఉండాలంటే మనం దేవుని వెంబడించాలి. దేవునికి ప్రథమ స్థానం ఇవ్వాలి. ఈ రోజులు చేసిన పొరపాట్లు మనం చేయకూడదు. తద్వారా దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించి, హెచ్చించి అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా చేస్తాడు. దేవుడి మాటలు దీవించునుగా. ప్రార్థన చేసుకుందాం. జెస్సికా